کو پھر تردید کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کے لسانی منظرنامے پر وادی کشمیر اردو زبان کا ایک خوشنما علاقہ ہے، جہاں مختلف جغرافیائی اکائیوں، نسلوں اور قوموں کے درمیان اردو ایک اہم رابطے کی زبان کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ زبان نہ صرف یہاں کی تہذیبی زندگی کا ایک خوبصورت مرقع پیش کرتی ہے، بلکہ یہاں کی ثقافت بھی اس کی جلوہ نمائیوں کی منت پذیر ہے۔ یوں یہ زبان فطری طور پر اہلیان کشمیر کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ ادبی میدان میں جہاں اس وادی کے درجنوں قلمکاروں نے اس زبان میں اپنے مافی الضمیر کو نہایتی فنی اور جمالیاتی دربست کے ساتھ پیش کر کے اردو دنیا میں اپنی شناخت قائم کی، وہیں علمی سطح پر درس تدریس کا سلسلہ ابتدائی درجات سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک جاری و ساری ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے ہندوستان کی ہر ریاست کی طرح جموں کشمیر میں بھی درس تدریس کی سطح پر اردو کو کئی طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، تاہم عوامی مقبولیت اور خود اس زبان کی اپنی شگفتگی اور شیرینی نے اس کی ہر دل عزیزیت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی کر دیا ہے۔ وادی کشمیر میں اردو کے فروغ اور اس کی ترقی میں اسکولی تعلیم کو مناسب اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پر ہر درجے میں اردو درس تدریس کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے، جن پر توجہ کر کے انہیں دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 نے قومی زبان کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کی ترویج و اشاعت کے امکانات بھی روشن کر دیے ہیں۔ اس ضمن میں نظامت فاصلاتی تعلیم جامعہ کشمیر نے مرحلہ وار طریقے پر منظم انداز میں ان مسائل کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس سلسلے میں اردو زبان میں مباحثے، مذاکرے، سیمینار، کانفرنس وغیرہ کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر پہلے مرحلے میں وسطانوی اور ثانوی سطح کے اردو اساتذہ کی صلاحیت سازی کے لیے اس 5 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں اردو درس تدریس سے وابستہ اساتذہ کی تدریسی خامیوں کا تجزیہ کیا جائے گا اور اردو میں ان کو تدریسی مواد کی فراہمی پر بھی متعلقین سے بات چیت کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے کشمیر یونیورسٹی کے باہر کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کرام کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ان کے علاوہ کشمیر میں موجود ان ماہرین کی خدمات سے بھی استفادہ کیا جائے گا جنہوں نے اسکولی تعلیم کی سطح پر اردو کو پڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور جو ان خدمات کے حوالے سے اپنی معتبر شناخت رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باصلاحیت اساتذہ ہی ہمارے تعلیمی نظام میں نیا لہو دوڑا سکتے ہیں، جس سے افکار و اقدار کے نئے جہان پیدا ہو سکتے ہیں۔ بقول اقبال، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہان پیدا۔ اس 5 روزہ ورکشاپ کے جو اغراض و مقاصد ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، جموں کشمیر میں اردو درس تدریس کی صورتحال کا مجموعی جائزہ پیش کرنا۔ نمبر 2، جموں کشمیر میں اردو درس تدریس سے وابستہ اساتذہ کے ادبی ذوق شوق کو فروغ دینا۔ نمبر 3، ثانوی سطح پر اردو درس تدریس سے وابستہ اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو تقویت پہنچانا۔ نمبر 4، اردو اساتذہ کی تربیت کر کے طلبہ کو مؤثر طریقے پر اردو تعلیم فراہم کرنے کے لیے ماحول تیار کرنا۔ نمبر 5، ابتدائی اور ثانوی سطح پر رائج اردو نصابات کا جائزہ لینا۔ نمبر 6، اردو درس تدریس کے لیے باذوق اساتذہ کی دستیابی اور فراہمی کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنا۔ نمبر 7، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ابتدائی سطح پر اردو درس تدریس سے وابستہ اساتذہ کی صلاحیت سازی کے لیے تربیتی ورکشاپوں کا اور نشستوں کا انعقاد کرنا۔ نمبر 8، اردو درس تدریس کو مؤثر اور مفید بنانے کے لیے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ نمبر 9، یونیورسٹی تک تربیت یافتہ اردو طلبہ کو پہنچانا۔ اور آخری نقطہ ہے، ورکشاپ کے اختتام پر متعلقہ اداروں کو اردو کی بہتر تدریس کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کرنا۔ اس ورکشاپ کے لیے تشریف لائے ہوئے نجی اور سرکاری اسکولوں کے اساتذہ، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ نظام فاصلاتی تعلیم کشمیر یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ اس 5 روزہ ورکشاپ بعنوان اردو اساتذہ کی صلاحیت سازی کی اس افتتاحی نشست میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں اس حال میں موجود یونیورسٹی اور بیرونی یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے وابستہ اساتذہ کرام، ریسرچ اسکالرز، طلبہ و طالبات، دوسرے مہمان اور خواتین و حضرات کا ایک بار پھر اس پروگرام میں استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم اس یونیورسٹی کا ایک
अहम और बड़ा शोबा है। ये इदारा इब्तिदा से ही इल्म व अदब का गहवारा रहा है और वो रिवायत शदोमत से जारी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि आज कमोबेश 20 मुख्तलिफ मज़ामीन में रियासत और बैरूनी रियासत से तालिब इल्म इस इदारे के तहत अपनी आला तालीम हासिल करते हैं। पीजी प्रोग्रामों के अलावा कई प्रोफेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी इस इदारे के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें हर साल तलबा की एक कसीर तादाद हिस्सा ले रही है। दीगर मज़ामीन को छोड़कर उर्दू मज़ामीन की बात की जाए तो उर्दू के हवाले से निज़ामत फ़ासलाती तालीम का रोल बिल्कुल इब्तिदा से ही नहायत तामीरी और खुशाइन रहा है। MA उर्दू कोर्स इस इदारे का अहम प्रोग्राम है। इसके साथ साथ ही इस इदारे में डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज़म भी चलाया जा रहा है। हामदी कश्मीरी सालाना तौसिया खुतबा, रियासती व कौमी बैनुल अक़वामी सेमिनारों का इनेकाद, कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद ऐसे इल्मी व अदबी सिलसिले में हैं जो बड़े एहतमाम के साथ इस इदारे के तहत पाबंदी से अंजाम दिए जाते हैं। इस तरह की तकरीबात से उर्दू ज़बान व अदब के सरमाए में किस कदर इजाफ़ा होता रहा है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। निज़ामती फ़ासलाती तालीम से वाबस्ता तमाम आला ओहदेदारों की ये कोशिश रही कि बाकी मज़ामीन की बेहतरी और तरक्की के साथ साथ उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की का भी भरपूर ख्याल रखा जाए और हर वो इक़दाम किया जाए जो इस सिलसिले में मुफीद और कारगर साबित हो। इस वर्कशॉप में उर्दू असातिज़ा की सलाहियत साजी के हवाले से कई एक ज़िली उन्वानात से मुतल्लिक़ रियासत और बैरूनी रियासत के माहिर मुदस्सिरीन अपने माहाना ख़यालात से इजहार करेंगे। मुख्तलिफ़ स्कूलों से शरीक होने वाले असातिज़ा इन ख़यालात और तजुर्बात से फैज़ हासिल करके इल्मी तौर पर भरपूर हिस्सा लेंगे। इस तरह ये यकीनन अपने आप में एक यादगार वर्कशॉप होगा इंशाअल्लाह। इस वर्कशॉप की खूबी ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद आई और मुफीद मालूम हुई वो ये कि इस वर्कशॉप के असल शुरका चूँकि मॉडल और सानवी स्कूलों के उर्दू असातिज़ा हैं, इनकी मुनासिब तरबियत सलाहियत साजी हमारे इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेगी। इनके दर्स व तदरीसी अमल को पाबंदी से इस्तेमाल करके और हमारी नहायत जो है वरासत है, अदब की वरासत है, उसमें इनका भरपूर जो है रोल रहेगा। और उस्ताद जहाँ तक उसका जो है रतबा है, उसमें हम जानते हैं कि यहाँ तक कि उस्ताद के पेशे को जो है पैगंबराना रुतबा हासिल है, इसलिए लाजिम है कि उस्ताद अपने शोबे से इंसाफ करे और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करे। इस कोशिश के अवलीन ज़ायनी दस्त तदरीस का है। दर्स व तदरीस के अपने बाकायदा और बाज़ाब्ता उसूल व ज़वाबित हैं, जिनसे मुकम्मल वाकफियत महारत के बाद ही उस्ताद अपने फ़र्ज़ की अंजामदही में कामयाब हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का नहायत ही मशकूर हूँ, जिन्होंने आज की इस तकरीब का इनेकाद किया, क्योंकि आज के इस तरक्की पजीर दौर में जहाँ सब अपनी मादरी ज़बान और दीगर नुमाया ज़बानों को जो कि हमारी पहचान हुआ करती थी को भूल कर अंग्रेज़ी ज़बान को अपना सरमाया समझ बैठी है, वही कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और इससे मुंसलिक तमाम ज़िज़्ज़त साहिबान उर्दू जैसी मीठी ज़बान को अलम थामे हुए हैं और इसके फ़रोग़ में तमाम तर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उर्दू ज़बान वो प्यारी ज़बान है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती है और ये ज़बान बरसगीर का फ़ख्र है। हमारे मुल्क को
नारा इनकलाब देने वाली ज़बान उर्दू ही है, और उर्दू ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वही ज़बान है जो कौमों के दरमियान राब्ता बनी रही और हमारे हिंदुस्तान को जदोजहद आज़ादी में तवक़ीयत बख्शी। ये वो उर्दू ज़बान है जिसकी शीरीनी इजहार की नज़ाकत ही इसकी मकबूलियत का अहम राज है। उर्दू का लहजा जहाँ प्यार मोहब्बत से डला है, वहीं ये हुस्न व शौक़ के सोज़ गुदाज से भी मज़ीन है। हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि उर्दू ज़बान ने तकरीबन हमारे मुल्क के 1.5 करोड़ आवाम को आज भी जोड़ कर रखा है, चाहे वो किसी भी मज़हब या मिल्लत, रंग नस्ल या कोई भी अलग मादरी ज़बान बोलते हैं। सो उर्दू हमारी रग रग में बसी है, और ये जो लोग समझते हैं कि उर्दू आजकल नहीं चलती है, ऐसे मुतसब ज़हनों को मालूम होना चाहिए कि उर्दू दरअसल इसी हिंदुस्तानी बोल चाल की मियारी शक्ल है। बहरहाल आप सभी उर्दू ज़बान के माहिर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि उर्दू ज़बान ने कैसे और कितने कलमकारों, दानिश्वरों और अदीबों को जन्म दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 रोज़ा वर्कशॉप हमारे लिए मशाल राह साबित होगा, और हमारे असातिज़ा साहिबान जिनको हमने इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया है, इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान के इस्तेमाल को कसरी शाम तसव्वुर न करेंगे जो कि आजकल दिखाई दे रहा है, बल्कि उर्दू ज़बान का इस्तेमाल खुद भी करें और स्कूलों, दफ्तरों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू ज़बान का ही इस्तेमाल करें, ताकि हम इस मीठी ज़बान को न सिर्फ बोलें बल्कि पढ़ना लिखना भी सीखें, और हमारे आने वाले नस्लों के सीनों में ये शीरीन जैसी ज़बान महफूज रहे। हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आने वाले नस्लों में उर्दू ज़बान से लगाव, मोहब्बत और उल्फत को फ़रोग़ देना चाहिए। मैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड उर्दू बराए फ़रोग़ इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आइंदा भी ये कोशिश रखूँगा कि इनके साथ हम ऐसे प्रोग्राम करेंगे ताकि हम इस मीरासी ज़बान को महफूज रखें और अपने आने वाली नस्लों तक ये पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे वर्कशॉप्स की बहुत ज़रूरत है, ऐसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करने की। मैं श्योर हूँ कि स्कूल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डायरेक्टरेट ऐसे कुछ सिमिलर वर्कशॉप्स करते रहते हैं, लेकिन जैसा शेख साहब ने कहा कि वो पूरा ताउन आपको देंगे अगर आप कोई ऐसा प्रपोज़ल पुटअप करेंगे। वो फंडिंग के लिहाज से, ह्यूमन रिसोर्स की लिहाज से, एक्सपर्टीज़ की लिहाज से आपको पूरा ताउन देंगे ताकि उस प्रोग्राम को एक अमली जामा हम पहना सकें। मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से, चाहे हमारा उर्दू डिपार्टमेंट है, इकबाल इंस्टीट्यूट है या डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस लर्निंग है, कोई भी मदद चाहिए या कोलैबोरेशन चाहिए, हम ज़रूर करेंगे। और जहाँ भी आपको कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स जो बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत हो, हम ज़रूर करेंगे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हमारी टीचर्स स्कूल से आए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग भी करते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। हमारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं। इससे क्या होता है, एक सलाहियत इंसान की बढ़ जाती है, और जो भी काम हमें दिया गया है एज एकेडमिशियंस, हम उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे तसद्दुक़ साहब ने कहा, शेख साहब ने या हमारे तारिक साहब ने कहा कि इस उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना, शेख साहब का तो मरकज़ी वही है, इस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हर साल हमारी यूनिवर्सिटी के साथ
किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। मुझे याद है शायद मैं लास्ट ईयर इनके एक प्रोग्राम में गई थी, वहीं पे था वो AMMRC में। तो इनका जो एफर्ट है, ये एफर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन इस एफर्ट को हमने रियलाइज़ करना है और एनकैश करना है। ये फंडिंग करते हैं, एक्सपर्टीज़ देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को एनकैश करना है, अपनी यूनिवर्सिटी में एनकैश करना है या स्कूल लेवल पे एनकैश करना है। मैं तसद्दुक साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी के साथ एक कनेक्टिविटी रखी हुई है। ये पहले भी एक प्रोग्राम में आए थे जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक प्रोग्राम था। आगे फिर पर्सनली आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि ये पर्सनली आते हैं, ये एक पर्सनल इंटरेस्ट शो करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको कभी भी कोई भी कोलैबोरेशन चाहिए, कोई भी एक्सपर्टीज़ चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, हम ज़रूर करेंगे। और जैसे सब ने कहा कि उर्दू लैंग्वेज जो है इसको हमने प्रमोट करना है। मैं इनसे शेख साहब से ये कहूँगी कि इवन घरों में उर्दू लैंग्वेज तो हम बोलते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन उस तलफ़ुज़ के साथ नहीं बोलते हैं। मिक्सचर हो गया है हमारा, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी सब मिक्सचर हो गया है। लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़े, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही आगे हमारे फीडर्स हैं, हमारे कॉलेज में वो फीडर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में वो फीडर्स हैं। तो एक बेस जब उनकी उर्दू की बनेगी, नेचुरली डेफिनेटली वो जब आगे PG करेंगे, रिसर्च करेंगे, दे विल बी एक्सपर्ट इन इट। मुझे खुशी हो रही है ये कहते हुए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू एंड कश्मीर वो रियासत है जहां उर्दू सरकारी ज़बान है यहाँ की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस रियासत में उर्दू को जितना फ़रोग़ होना चाहिए, जितनी तरक्की होनी चाहिए, उतनी तरक्की शायद नहीं हुई है। मैं तो चाहता ये था और चाहता ये हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को उर्दू का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाए और लोग जम्मू एंड कश्मीर की तरफ देख करके और उनसे कुछ सीखें। आज बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू के जो असातिज़ा हज़रात हैं उनकी तरबियत साजी का प्रोग्राम 5 दिनों तक चलाया जा रहा है। मैं असातिज़ा हज़रात से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी काबिलियत और आपकी सलाहियत पे किसी को शक नहीं है, मुझे भी शक नहीं है। आप यकीनन काबिल उस्ताद हैं, तभी किसी न किसी स्कूल में आप तालीम दे रहे हैं, बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। तो उर्दू वो पढ़ाते हैं तो ये ज़रूरी है उनके लिए एक तरबियत का प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है कि उर्दू वो कैसे पढ़ाएं, उर्दू कैसे पढ़ाएं, उर्दू के सही तलफ़ुज़ कैसे किया जाए और किस तरह से क्या किया जाए कि उर्दू के बच्चों को अपनी तरफ वो मतवज्जा रख सकें और उर्दू के बच्चे उनसे कुछ सीख सकें। इसके लिए ये कैंप, ये प्रोग्राम, ये वर्कशॉप चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले तो तमाम उस उर्दू के असातिज़ा हज़रात से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जब भी अपने क्लास में जाएं तो बच्चों से उर्दू में बात करें। हमने अक्सर ये देखा है कि जो असातिज़ा हज़रात हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में ज़रूर बात करें और यहाँ के जो मकामी ज़बान है उसको भी तरक्की पाने का हक़ है। तो आप अपने घर के अंदर बच्चों से ज़रूर यहाँ की अपनी मादरी ज़बान में बात करें, लेकिन जो उर्दू के असातिज़ा हैं वो आपस में उर्दू में बात करें। आप जब क्लास में जाएं तो ज़रूर अपने जो आपके जो बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमेशा उर्दू में बातचीत करें। लेकिन हमने अक्सर देखा है यहाँ के उर्दू में बात करने के बजाय लोग अपनी मादरी ज़बान में बात करना पसंद करते हैं। तो उर्दू की किसी इलाके की ज़बान नहीं है, उर्दू किसी इलाके की ज़बान नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता है कि उर्दू फ़लाने रियासत की मादरी ज़बान है। उर्दू पूरे हिंदुस्तान की मादरी ज़बान है
اردو سارے ہندوستان کی ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے اندر اردو یہ رابطے کی زبان ہے۔ آپ سری نگر میں آپ اردو بولیں گے تو لوگ سمجھ سکتے ہیں، کشمیری بولیں گے تو شاید کشمیر کے لوگ آپ کشمیری زبان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ جموں میں چلے جائیے یا آپ جموں اینڈ کشمیر کے جو بہت سارے دوسرے علاقے ہیں جہاں صرف ڈوگری لوگ سمجھتے ہیں یا یہاں کے مقامی زبان سمجھتے ہیں، وہاں اگر آپ کشمیری میں بات کریں گے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر اردو میں بات کرتے ہیں تو وہ ہر جگہ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اردو جموں اینڈ کشمیر کی لنک لینگویج ہے۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی لنک لینگویج ہے، اور اردو کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اردو پورے ہندوستان کے اندر رابطے کی زبان بن سکتی ہے۔ اور میں جہاں بھی جاتا ہوں ہندوستان میں کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک میں گیا، نارتھ ایسٹ ہر جگہ میں گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ کے لوگ کم سے کم اردو ضرور سمجھتے ہیں۔ اردو اگر نہیں لکھتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن اردو بول سکتے ہیں، اردو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اردو کو اور فعال بنایا جائے اور اردو کو پورے ہندوستان کے اندر اس کو فروغ دیا جائے۔ تو ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اپنی اس زبان کو فروغ دیں، اس کو آگے ترقی کی جو ہائیسٹ منزل ہے وہاں تک ہم اسے پہنچائیں۔ اور جیسا کہ ہمارے پہلے کے جو مقررین تھے انہوں نے کہا کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے، ایک ایسی تہذیب جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اور ایک ایسی زبان ہے یہ جو محبت کی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے، یہ مذہب کی زبان ہے، یہ تصوف کی زبان ہے، اور یہ فریڈم فائٹرز کی زبان ہے۔ تو یہ اردو کے اندر سب کچھ ہے، اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو کے اندر تمام قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں علامہ اقبال نے اس کو ڈھال دیا ہے اردو کے اندر۔ تو اردو کی اہمیت کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے، اور ہمیں اس کا فروغ دینا ہمارا اولین فرض میں سمجھتا ہوں اور ہم سبھی لوگوں کا ہے۔ اساتذہ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، تربیت سازی کی بات سن کر کے کچھ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم تو اتنے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، ہماری تربیت سازی کیوں؟ لیکن یہ پڑھانا لکھانا لیکچر دینا یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ ہم بہت عظیم پڑھے لکھے انسان ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت نالج ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھانے میں بھی بہت قابل ہوں۔ پڑھانا ایک آرٹ ہے، اس آرٹ کو سمجھنا چاہیے، اس آرٹ کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو اردو کے طرف ہم راغب کر سکیں، اردو کے تئیں ان کے اندر دلچسپی پیدا کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اردو پڑھنے کے لیے، اردو سکھانے کے لیے ضروری ہے اردو بولنا، اور اردو سننا بھی بہت ضروری ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے اساتذہ حضرات ہیں یہاں تشریف فرما ہیں وہ غزل کے ضرور شوقین ہوں گے۔ یوٹیوب پہ تمام غزلیں موجود ہیں، آپ ڈیلی 2-4 غزلیں سنیں، آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور اردو کے جو تلفظ ہیں وہ کس طرح سے ہم کو ادا کرنا چاہیے وہ بھی آپ سیکھ پائیں گے۔ اور ہم لوگ جب بچپن میں تھے تو BBC لندن کی تقریر سنا کرتے تھے، اس کی نیوز بھی سنا کرتے تھے اردو میں، تاکہ اردو کے تلفظ کو ہم بہتر طریقے سے ادا کر سکیں، اس کو بول سکیں۔ آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہیے کہ وہ غزلیں سنیں، اور اردو کی جو پاکستان یا جو دوسرے کنٹریز سے جہاں اردو میں نیوز نشر کیے جاتے ہیں اس کو بھی وہ غور سے سنیں اور ویسے ہی بولنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی کافی ان کے اندر سدھار اور کافی ان کے اندر اردو سے رغبت پیدا ہونے لگے گی۔ ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس ایجوکیشن کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت فراہم کیا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ کی تشریف آوری سے اس تقریب کی اہمیت دوبالا ہو گئی۔ اس نشست کے مہمان خصوصی ناظم یا ڈائریکٹر NCPUL، جس کو اردو میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی بھی کہتے ہیں، پروفیسر شیخ عقیل احمد صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ جن کی مالی معاونت سے یہ 5 روزہ ورکشاپ منعقد کرنا ممکن ہو سکا۔ آپ کا ادارہ اردو زبان و ادب کی ترقی اور فروغ میں ہمیشہ
پیش رہا ہے، اس حوالے سے یہ ادارہ ملک کے کونے کونے میں ایسے ورکشاپ یا دوسری علمی و ادبی تقریبات کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ یہ ورکشاپ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان عزیز وقار کی حیثیت سے ناظم تعلیم ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر جناب تصدق حسین میر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے اس ورکشاپ کو مؤثر اور کامیاب بنانے کے لیے کئی ایک اسکولوں سے اردو اساتذہ کی دستیابی کو ممکن بنا دیا ہے۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ اس ورکشاپ کے اصل مقصد چونکہ اسکول سطح پر اردو درس و تدریس کو جدید تقاضوں اور طریقہ کار سے ہم آہنگر کرنا ہے، اس لیے آپ اور ضلع سری نگر کے مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کے اردو اساتذہ کی موجودگی یقیناً اس پروگرام کی کامیابی کی ضامن ہے۔